في قلوبهم العجل بكفرهم بئس ما يأمركم به إيمانكم بئس ما يأمركم به kuku yang di atas. Gila ya, gila bisa sama ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو فضل عظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم Beliau adalah budak dulu di Mekah Al-Mukarramah yang dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kelebihan daripada Sayyidina Bilal bin Rabah adalah tapak kaki beliau itu kedengaran di dalam surga, sementara beliau masih di dunia. Sehingga para sahabat bertanya, apa amalan yang engkau lakukan wahai Sayyidina Bilal?
Aku tidak punya amalan apapun, kata Sayyidina Bilal, kecuali kalau saya setelah berwudu, wudunya itu ketika batal wudu langsung berwudu, kemudian sholat sunnah wudu. Itu yang beliau lakukan sehingga tapak kakinya kedengaran di dalam surga. Beliau tidak pernah putus dengan wudu, kemudian selalu sholat sunat wudu ketika selesai daripada berwudu. Itulah Sayyidina Bilal bin Rabah. Dulu ketika Rasulullah meninggal dunia, Sayyidina Bilal ini tidak mau lagi tinggal di Madinah. Karena apa? Saya itu cuma mau jadi muazzinnya Rasulullah, karena khawatir terjadi itu, makanya Sayyidina Bilal pindah, kalau tidak salah beliau hijrah ke negeri Syam. Sehingga bertahun-tahun Sayyidina Bilal itu tidak pernah mengunjungi daripada kota suci Rasulullah, bahwa tidak pernah berziarah ke Rasulullah. Sehingga pada suatu waktu Sayyidina Bilal ini didatangkan ketika beliau tidur, datangnya Rasulullah di dalam mimpinya. Sayyidina Bilal, ya Bilal, kata Rasulullah, kenapa kamu tidak mau menziarahiku, tidak mau menjengukku, kata Rasulullah. Nah, ketika beliau bangun, disinilah Sayyidina Bilal bergegas menuju ke kota suci Madinah Al-Munawwarah, yakni untuk menziarahi Rasulullah. Ya. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة درجة أخلاقه عالية. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي
طهر بيتي للطائفين وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك sampai bisa dilihat mungkin di samping rumah bapak-bapak ibu-ibu tetangga, bapak-bapak ibu-ibu mungkin punya mobil mewah, Innova, Avanza dan yang lain-lain, namun ke tanah suci belum bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang patut bapak-bapak ibu-ibu syukuri, karena bapak ibu itu datang di sini misalkan bersama Pak Aziz, bersama Ibu Hajar Rohilah, itu semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu akan berangkat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu jangan sekali-kali memikirkan ongkos berapa yang ibu habiskan di sini, namun fadilah yang bisa bapak ibu dapatkan di kota suci Mekah dan Madinatul Munawwarah. Apalagi Masya Allah, setiap waktu bapak ibu itu di sini di Masjid Nabawi bisa melaksanakan sholat jenazah. Yang kemarin itu kalau nggak salah yang meninggal itu adalah Syekh Ayub, itu adalah imam Masjid Nabawi, itu yang meninggal kemarin. Maka alhamdulillah mungkin bapak-bapak ibu bisa melaksanakan sholat, yaitu kita sholat di Masjid Nabawi, sholat satu jenazah itu pahalanya itu dilipat gandakannya, ini 1000 kali lipat. Itu tidak mungkin kita bisa melaksanakan sholat jenazah sampai 1000 kali di Indonesia. Satu kali pun kadang-kadang kita malas. Namun Masya Allah, dengan sholat di sini, kita sholat jenazah satu waktu itu sama seperti kita sholat jenazah 1000. Pahala daripada satu kita sholat jenazah itu seperti disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, itu seperti besarnya gunung Uhud. Itu kita sholat jenazah saja kita bisa mendapatkan pahala seperti pahala gunung Uhud. Nanti insya Allah bisa bapak ibu lihat besarnya gunung Uhud. Dan kalau kita mengantarkan jenazah sampai pemakaman, itu kita dapat dua seperti besar gunung Uhud. Masya Allah bapak ibu, itu tiap waktu sholat jenazah bersama imam, bersolat berjamaah, ini pahalanya ini 1000 kali lipat lebih afdol daripada masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, yakni yang telah dijanjikan ini 100.000 kali lipat. Apalagi Imam Hasan Basri itu pernah berkata, orang yang datang ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah jangan tawaf, jangan sa'i, cuman sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian balik ke negaranya, itu ongkos yang miliaran, yang ratusan juta, itu tidak ada bandingannya dibandingkan dengan pahala sholat sunat tahiyatul masjid. Itu bapak ibu nanti cuma sholat sunat tahiyatul masjid itu ongkos yang dikeluarkan itu tidak ada artinya, tidak ada bandingannya dibandingkan dengan fadilah, dengan pahala sholat sunat tahiyatul masjid. Apalagi di sini Masya Allah di tanah haram Madinah Al-Munawwarah, bapak ibu bisa ziarah ke Rasulullah. Disebutkan dalam hadis itu, manzaro qabri wajabat lahu syafaati, kata Rasulullah. Barang siapa yang datang menziarahi kuburku, kata Rasulullah, wajib dia akan mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah. Itu dengan kita berziarah ke Rasulullah, syafaatnya Rasulullah insya Allah itu Rasulullah telah menjanjikan, beliau wajib kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Karena nanti di akhirat nanti itu ketika kita dihisab amal ibadah baik kita dikumpulkan di padang mahsyar yang jaraknya matahari, ada riwayat cuma 1 jengkal saja, itu jarak antara matahari dengan kepala kita. Di sini di Saudi ini
Kalau bulan puasa itu sampai 60 derajat panasnya di sini. Apalagi nanti di akhir ini masih mending nih. Nanti bulan Ramadan itu Masya Allah panasnya di sini kadang-kadang hampir 60 derajat. Kadang-kadang kita malas untuk keluar saking panasnya. Apalagi nanti di akhirat nanti mudah-mudahan berkat kita berziarah ke Rasulullah mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu perbanyak baca salawat kepada Rasulullah, karena salawat itu adalah mengandung silah, jadi penghubung kita ke Rasulullah, dan mengandung doa juga. Jadi kalau orang-orang yang sering baca salawat itu pernah disebutkan dalam riwayat, bagaimana bisa engkau mengetahui wahai Rasulullah Pak salawat mereka itu sampai kepada engkau, kata para sahabat. Apa jawabannya Rasul? Jasad-jasad para anbiya itu tidak bisa dimakan oleh tanah. Makanya jasad Rasulullah itu Masya Allah utuh. Insya Allah apa yang ibu hajatkan, ibu mohon, ibu nyampaikan salam keluarga itu insya Allah akan dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau para habaib, para ulama-ulama di zaman itu, kalau beliau tidak bisa datang ke tanah suci Madinah untuk langsung mengucapkan salam ke Rasulullah, beliau itu mengucap salam dari rumahnya, ini dari Yaman. Beliau mengucap salam dari Yaman, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu beliau ucapkan dari Yaman, rutin beliau ucapkan tiap selesai sholat. Kenapa? Insya Allah itu semua akan didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita sekarang akan menuju ke kebun kurma. Ini di sini adalah langganan Rehlah Al-Atas wisata. Di kebun ini nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa makan sepuasnya. Mau beli boleh, mau tidak juga tidak dipaksa. Mau makan 1 kilo juga boleh. Tapi makan di sana, jangan sampai bawa. Kalau bawa nanti harus bayar. Mau makan coklat di sana juga boleh, mau makan sepuasnya. Nanti di sana itu bapak-bapak ibu-ibu bisa makan sepuasnya di sana. Karena di sana sudah bebas. Namun kalau mau beli di sana boleh, mau dibeli di mana saja juga boleh, tergantung daripada bapak-bapak ibu-ibu. Cuma satu, ada kurma yang sangat spesial sekali di sini, yaitu kurma ajwa. Itu kurma yang ditanam langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khasiatnya itu disebutkan dalam hadisnya Rasulullah, barang siapa makan 7 biji kurma ajwa itu tiap hari, maka akan terjauhi dari sihir dan racun. Itu kalau kita makan kurma ajwa. Kalau kurma yang lain juga punya fadilah. Disebutkan barang siapa yang makan 7 biji kurma sebelum minum air, sebelum makan roti atau sarapan pagi, bangun tidur, kurma dulu itu 7 butir itu, insya Allah badan akan sehat. Mungkin kalau ada yang sering-sering marah itu kasih aja makan kurma tiap hari, insya Allah dia tidak akan marah lagi. Tiap hari itu kasih makan kurma sebagai sarapan insya Allah itu darah tinggi atau sifat-sifat kita yang sering marah itu insya Allah. Kita mengharap Rasul di mana masyarakat. Kurma atau kurma nabi atau kurma Rasul. Silakan. Bayarnya boleh pakai rupiah, pakai dolar, silakan. Buat kurma dua. Oh teh, mak. Teh. Monggo dari sama Rasul silakan. Dari Indonesia silakan. Bayarnya boleh pakai rupiah itu. Ya. Kalau kita belajar suruh kurma itu. Ya kalau belanja di toko di pasar di Indonesia itu. Kalau belanja di pasar murah, Bu. Gimana kalau pasar terkait Bang. Pohon kurma. Yo, ini toh kebun kurmanya ini toh.
Masjid Nabawi, supaya ada yang diceritakan sama keluarga, sama cucu nanti di Indonesia. Dari itu insya Allah besok pagi jam selesai sarapan, keluarkan koper, langsung turun. Jangan sampai ini kita kejar waktu, supaya pulang nanti dari masjid, bapak-bapak, ibu-ibu bisa langsung mandi sunah ihram, kemudian berangkat menuju ke masjid. Sebelumnya perlu diketahui dulu oleh bapak-bapak ibu, masalah jamak kasar dalam sholat itu, kalau bapak ibu besok itu menggunakan namanya jamak takbir, itu waktunya itu, niatnya itu harus di sholat yang pertama. Kemudian selesai salam bersama imam, langsung sholat asar. Dan nanti ini perlu diketahui oleh bapak-bapak ibu, kalau sudah sholat asar, sudah bapak ibu tarik asarnya itu di Masjid Nabawi, maka sholat sunat ihram itu tidak boleh dikerjakan setelah bapak ibu itu sholat asar. Itu makanya bapak ibu itu sholat sunat ihram di hotel saja, itu sholat sunat ihram 2 rakaat, karena disebutkan itu di dalam kitab Syarah Muqaddimah Haramnya itu haram kita sholat sunnah selain di tanah haram Mekah itu pertama, yakni ketika selesai sholat asar. Yang kedua, yakni ketika waktu istiwa itu matahari lagi panjang kayak gini, itu haram kita sholat. Kalau kita sholat kita dapat dosa. Kemudian setelah sholat subuh, itu pun yang haram, bukan semua sholat. Jangan sangka nanti semua sholat itu kita haram mengerjakan setelah sholat asar, setelah sholat subuh. Itu tidak semua sholat, karena sholat itu terbagi menjadi 3. Ada namanya sholat sabah mutaqaddim, kemudian ada namanya sabah mutaakhir, yang kemudian ada namanya nafal mutlak. Kalau yang sabah mutaakhir ini sama nafal mutlak ini haram kita sholat setelah sholat asar sama sholat subuh. Yang pertama ini sholat sunat ihram, kemudian sholat sunat azan, kemudian istiharah, kemudian sholat sunat ketika kita keluar dari rumah, kemudian sholat yakni ketika ada yakni yang disos, itu haram kita sholat setelah sholat asar dan sholat subuh. Dari itu saya himbau untuk bapak-bapak, tolong sholat sunat ihramnya itu di hotel kalau memang bapak mau jamak takdim. Kalau mau jamak takdim berarti nanti beralihnya itu bapak tidak sholat sunat ihram. Karena apa? Sholat sunat ihram itu sunnah. Dari itu bapak kerjakan di hotel, selesai mandi pakai ihram, kemudian sholat sunat ihram, supaya amal ibadah kita diterima. Jangan, karena kadang-kadang kita berpikir semua sholat sunnah itu boleh, semua sholat ihram itu boleh dikerjakan setelah sholat asar. Itu tidak boleh. Yang namanya kalau kita sholat sunat, kalau kita sudah sholat asar, maka kita tidak boleh sholat sunat ihram setelah sholat asar. Kalau malam boleh, maghrib boleh, jelas asar, setelah sholat asar sampai mau menjelang maghrib. Nanti perlu diketahui oleh bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah mungkin besok pagi mau ke Mekahnya. Dari itu saya perlu ingatkan sedikit, yakni setelah bapak ibu nanti ini sunah-sunah dulu ketika ihram, bapak-bapak ibu-ibu, yakni apa yang dapat yang bersihkan badan, semua kuku tolong dipotong, itu semua. Nanti jangan sampai sewaktu bapak ibu lagi setelah niat di ali nawaitul umrata wa haramtu biha, ada yang cabut bulu, ada yang potong kuku, itu tidak boleh. Dari itu mana yang sekiranya kuku panjang tolong dipotong, kotor-kotoran apa saja, bulu ketiak atau apa itu tolong dibersihkan. Kan itu sunah-sunah kita untuk melaksanakan umroh. Nah, yang kedua, kalau bapak ibu itu setelah niat di Ali nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala, ini kita tidak boleh cabut rambut, tidak boleh potong kuku. Itu pun kita kena fidyah. Kalau bapak ibu sengaja cabut rambut satu,
misal ibu katal sekali punya uban, saya sengaja cabut ini uban saya karena bapak ibu tahu dalam keadaan ihram, maka kena fidyah berapa? Kalau biasa 75 gram yang kurang dari 1 kilo. Nyabut lagi 2 helai rambut, kena 2 fidyah. Nyabut lagi 3, itu baru kena dam. Itu baru 3 itu pun bapak ibu kena, itu disebutkan dalam kita karena aliman anidan mukhtaron. Ini apabila bapak ibu mengetahui hukum kemudian dengan keinginan sendiri dan mengetahui bahwa itu termasuk larangan ihram, maka di sini baru kita kena. Kalau bapak ibu lupa, itu tidak apa-apa, itu perlu diketahui oleh bapak-bapak ibu-ibu. Karena nanti kita sambung dulu, ini kita mau sampai di Jabal Uhud. Nah, di mana di Jabal Uhud inilah tempat terjadi peperangan Uhud, yakni di antara Rasulullah bersama melawan kaum kafir Quraisy. Waktu itu sebenarnya sebelum Rasulullah berangkat perang terlebih dahulu, beliau rapat di Masjid Nabawi bersama sahabat beliau untuk menentukan bagaimana sistem strategi untuk melawan kaum kafir Quraisy. Dan disinilah para sahabat beliau mengusulkan supaya peperangan itu terjadi di luar kota Madinah. Namun di sini ada namanya Abdullah bin Ubay mengusulkan supaya peperangan itu terjadi di dalam kota Madinah. Namun usulan sahabat inilah yang diterima oleh Rasulullah, sehingga berangkatlah Rasulullah itu bersama yakni 1.000 orang menuju ke Jabal Uhud. Sementara jumlah kaum kafir Quraisy waktu itu adalah 3.000 orang. Nah, di sini bisa kita bayangkan 1.000 melawan 3.000. Namun di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay ini berbalik bersama yakni 300 orang kembali lagi ke Madinah, sehingga jumlahnya Rasulullah tatkala itu adalah 700 orang, sementara pihak kaum kafir Quraisy itu adalah 3.000 orang, yakni 700 melawan 3.000. Namun subhanallah, disinilah besar kekuasaan Allah pada, dan disinilah cerdasnya Rasulullah, pintarnya Rasulullah dalam menentukan strategi dalam perang. Beliau menempatkan 50 orang pemanah, nanti bisa dilihat ada namanya Jabal Rumah. Nah, di sini di sana beliau Rasulullah menempatkan 50 orang pemanah. Nah, ini 50 orang pemanah ini adalah penentu sekali, yakni sebagai kekuatannya Rasulullah karena ada 200 penunggang kuda itu di bawah pimpinan Khalid bin Walid, itu tidak bisa masuk ke areal peperangan. Itu tidak bisa masuk 200 orang karena dijaga oleh pemanah yang 50. Pada awal peperangan di sini Rasulullah menang, sehingga Hindun pun waktu itu saking takutnya terbirit-birit berlarian, sehingga betisnya itu pun kelihatan saking takutnya melawan pihak kaum muslimin tatkala itu. Nah, ketika mereka berlarian, karena yang namanya waktu perang itu kalau orang sudah ketakutan, harta pun ditinggalkan. Nah, disinilah ketika yang di bawah gunung Jabal Rumah itu melihat saudara-saudara muslim yang lain mengambil harta rampasan perang, melihat harta rampasan perang yang diambil. Nah, di sini yang di atas bukit nanti di Jabal Rumah itu terjadi perdebatan di atas gunung. Mari kita turun untuk sama-sama mengambil harta. Namun apa katanya lagi, kita sudah dipesan oleh Rasulullah, jangan ada yang turun dari gunung menang ataupun kalah, kita nanti kata sahabat-sahabat yang lain. Namun mereka pun tidak menghiraukan, ini kita sudah menang, tidak ada lagi yang kita takuti. Nah, di sini mereka turun, yang di atas gunung Jabal Rumah itu tersisa hanya beberapa orang saja. Nah, inilah yang dilihat oleh Khalid bin Walid, kemudian menyerang kembali Rasulullah.